السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض ود یو کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے فقط زاویہ نظر ہر ایک کا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اس موضوع سے تعلق نہیں ہے کسی کا تو یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس موضوع کا، اس ٹاپک کا پاکستانیوں کے معاشرتی سیاسی زندگی پہ نہ صرف گہرے اثرات رہے ہیں بلکہ آج تک اس اثرات کو بھگت رہے ہیں۔ اور گزشتہ 22 سال میں پتہ تھا لوگوں کو، لیکن بولنے کی اجازت نہیں تھی، یا مواقع نہیں تھے، یا کچھ اور وجہ ہے، لیکن اس پہ کھل کر ڈبیٹ نہیں ہوتی رہی۔ اور وہ موضوع افغان جنگ ہے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ 1979 میں ایک ترقی پسند گروہ افغان فوج کے نے سردار داؤد کی حکومت کا تختہ الٹا اور اس کو انقلاب کا نام دیا۔ اگر وہ ناکام ہوتا تو بغاوت ہوتی، اگر وہ پاپولر نہیں ہوتا تو آمریت ہوتی، لیکن وہ پرو پیپل ڈیمانڈ کے ساتھ اور ایجنڈے کے ساتھ اقتدار میں آ گئے۔ افغانستان کے عوام نے ان کو قبول کیا اور یوں اس کا نام پڑا انقلاب سور۔ اور اس کا جو پہلا پولیٹیکل اکنامک ایجنڈا بنا وہ عورتوں کے خرید و فروخت پر پابندی، زمینوں کی تقسیم عوام میں، سود پہ مکمل پابندی اور جاگیرداری اور قبائلی نظام کا خاتمہ۔ پاپولسٹ جو فوجی بغاوتیں ہیں وہ مڈل ایسٹ میں بھی 60 کی دہائی میں ہوتے رہے اور افریقہ میں بھی ہوتے رہے۔ آج بھی افریقن مختلف ملکوں میں فرینچ سامراج سے تنگ آئے ہوئے لوگ جب فوجی بغاوت کی شکل میں آتے ہیں تو لوگ جو ہے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہی کچھ افغانستان میں ہوا تھا۔ 42 سال بعد امریکن CIA نے جو خفیہ ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائڈ کیے، یہ ہر ریاست کی کچھ خفیہ دستاویزات ہوتی ہیں اور ایک خاص وقت کے بعد ان کو کلاسیفائڈ سے ڈی کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے۔ کہیں قانون سازی ہے اس کے لیے، کہیں سیاسی فیصلے ہیں، کہیں حکومتی فیصلے ہیں۔ ہر ملک کے اپنے اپنے طور طریقے ہیں، لیکن ان کو عوام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، دنیا کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ڈاکومنٹ کھلا ہے اور اس ڈاکومنٹ میں جو بات لکھی گئی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اب کہنے کے لیے مٹیریل موجود ہے۔ پہلے کہنے کے لیے پرسیپشن تھا یا اطلاعات تھی، تو اس وجہ سے لوگ اوائڈ کرتے تھے اس پہ بات کرنے سے۔ اور وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ جناب امریکن CIA نے کہا کہ صدر جمی کارٹر کی اجازت سے ہم نے افغان جہاد کی شروعات کی تھی،
जहाँ लोग कहते रहे, मुख्तलिफ लेफ़्ट के लोग और पख्तून नेशनलिस्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के जो सोच रखने वाले लोग हैं कि जी ये डॉलर जिहाद था, और जो दूसरे फंडामेंटलिस्ट हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, या जिनको उन जिहाद से फ़ायदा होता था, वो कहते थे नहीं जी ये इस्लामी जिहाद है। तो ये कन्फ्लिक्ट थाट्स के हद तक, सोचों के हद तक पाकिस्तान की सोसाइटी में मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल ग्रुप्स में और इसमें होता रहा है। लेकिन अब तो खैर गुंजाइश ही नहीं है किसी और थाट की। अब तो जो वो सोचते थे नेशनलिस्ट, पख्तून नेशनलिस्ट या जो है वो प्रोग्रेसिव लोग इस मुल्क के बाशऊर दानिश्वर सहाफ़ी के जनाब जो है ना ये तो कोई और मामलात हैं, तो अभी उस पर तस्दीक की महर सब्त कर दी गई है इस डॉक्यूमेंट के बाद। अब वो तो जो हो गया सो हो गया। उन्होंने ये कहा कि जी हमने जो है ना एक बड़े इस्लामी मुल्क जो है, अरब मुल्क है, उसके ज़रिए से भी फंडिंग करवाई और बहुत सारे लोगों से हुई होगी। अब उसमें यहाँ पाकिस्तान में कौन बेनिफिशरी था और कौन नहीं था, वो फ़ैसला आप लोगों के शक्लों को देख के, लोगों के चेहरों को देख के, लोगों की गाड़ियों को देख के, लोगों के महलों को देख के, लोगों को वसाइल को देख के कर सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का जो मुआशरती जो फैब्रिक है, ताना बाना है, वो टूटा है। उसके नतीजे में आज हम मुश्किल में हैं, हम परेशान हैं, हम नाकाबिले तलाफ़ी जानी नुकसान, 80,000 लोग शहीद हो चुके हैं। अरबों डॉलर जो है वो, बल्कि खरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है। और आज जिन लोगों के कहने पे हम मुलविस हुए इस जंग में, वो कह रहे जी हम तो कोलेशन सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे दिए थे। अब उनके सामने हमारी हैसियत पैसे की है। जब हमने पैसे लिए, हमने मतलब जैसे मार्केट में कोई टमाटर या प्याज ख़रीदता है कि जनाब आपने दुकानदार को पैसे दिए और आपको चीज़ दे दी। अब वो जो वाशिंगटन में बैठे हुए लोग हैं वो ये कह रहे हैं, और हम इधर तबाही और बर्बादी के नहज पे पहुंच चुके हैं, दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में पता नहीं कितनी साल हम इस नैरेटिव से जान छुड़ाने में लगाएंगे। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हमें अब इन चीज़ों को समझते हुए जितना जल्द मुमकिन हो सकता है हम इन चीज़ों से निकलने की कोशिश करें। हम किसी नए इस तरह के चुंगल में ना फंसें। एक पाकिस्तानी के तौर पे हमारी यही ख्वाहिश है, यही तमन्ना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले किसी व्लॉग के लिए किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। बहुत ख्याल रखिए अपना। शुक्रिया, थैंक यू।